امیر فیصل صاحب، آپ اپنے نیوٹرل یا غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ عملی طور پر جب غیر جانبدار نظر آنے لگیں گے تو پھر شاید آپ کو بار بار اپنے نیوٹرل ہونے کا اعلان نہیں کرنا پڑے گا۔ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ اگر مرزا مسرور صاحب میرے مقابلے کے لیے آئیں تو میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پتھر کا زمانہ نہیں، 21ویں صدی ہے۔ لوگ اس فریب کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جمبا صاحب خالد واسطی جیسے عام احمدیوں سے مباحثہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے اور بہانے کے طور پر احمدیوں کے خلیفہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ مقابلے پر آئیں، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ کون ذی شعور نہیں سمجھ سکتا کہ اگر خالد واسطی کے ساتھ جمبا صاحب مناظرہ کریں گے تو ان کے دلائل مختلف ہوں گے، اور اگر مرزا مسرور صاحب مقابلے پر آ جائیں تو پھر جمبا صاحب کے دلائل تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر جمبا صاحب وہ دلائل پیش کریں گے جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ جب طاہر نسیم نے جمبا صاحب کو چیلنج دیا تو انہوں نے اسے جواب دیا تھا کہ میرے پاس تو تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تم پہلے اپنے دماغ کا معائنہ کراؤ پھر مجھے چیلنج دینا۔ میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اگر جمبا صاحب کے اندر انصاف اور شرافت کی رمق بھی موجود ہے تو وہ اپنے دیے گئے جواب کو اپنے اوپر کیوں چسپاں نہیں کر لیتے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ محترم خالد واسطی صاحب، آپ نے محترم عبدالغفار جمبا صاحب کی بات بتائی کہ انہوں نے ایک شخص کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا۔ تو میرا جیسا شخص جس کو بہت سے لوگ امیت اگروال کہتے ہیں، بہت سے لوگ امیر فیصل کہتے ہیں، سر کیا آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ کر سکتا ہوں اور پوچھ سکتا ہوں کہ چلیے جو بھی جواب دیا تھا وہ محترم عبدالغفار جمبا صاحب نے خود تو دیا تھا، تو آپ اپنے رہنما صاحب سے کیوں یہ جواب نہیں دلوا سکتے ہیں؟ ایسا ہی جواب آپ دلوا دیجئے اپنے رہنما صاحب سے، اپنے سپریم لیڈر سے، سر وہ خود کہہ دیں نہ آئیں گروپ میں۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کی اسی ویڈیو کا ایک اور حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پلیز تھوڑا سا دھیان رکھیے گا کہ ہم جیسے لوگوں کے سامنے کہ تھوڑی بہت ہی ایک دو کلاس تو ہم نے بھی پڑھ رکھی ہے سر، کہ اگر ایک بات کی گئی سوالوں کے جواب محترم عبدالغفار جمبا صاحب خود دے سکتے ہیں جبکہ باقاعدہ تنظیم کے وہ سپریم ہیں، تو کیوں آپ کے سپریم رہنما جواب نہیں دے سکتے؟ اس ریگارڈنگ سوچیے گا ضرور، سمجھیے گا ضرور، اور میرے جیسے کم علم بندے کا جواب ضرور دیں گے تو بہت خوشی ہوگی محترم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک دو کلاس تو ہم نے بھی پڑھ رکھی ہیں۔ ضرور پڑھ رکھی ہوں گی آپ نے ایک دو کلاسز، اسی لیے تو جمبا صاحب نے طاہر نسیم کو جو جواب دیا تھا کہ میرے پاس تو تمہارے منہ پر تھوکنے کا وقت بھی نہیں ہے، آپ جمبا صاحب کے ان ظاہری الفاظ کو سمجھ گئے۔ ایک دو کلاسیں نہ پڑھی ہوتی تو آپ ان لفظوں کو نہ سمجھ سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کسی کی میراث نہیں، اسکائی از دی لمٹ۔ محترم، آپ جتنا بھی پڑھے ہوئے ہیں، اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے تو ان لفظوں کے باطن میں پوشیدہ مفہوم کو بھی سمجھ جاتے، اور پھر شاید آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ جمبا صاحب نے جس طرح طاہر نسیم کو بذات خود جواب دیا تھا، اسی طرح مرزا مسرور صاحب بھی جمبا صاحب کو جواب دے دیں۔ امیر فیصل صاحب، جمبا صاحب اتنے بھی بدتمیز یا حواس باختہ نہیں کہ عملی طور پر طاہر نسیم کے منہ پر تھوک دیتے۔
बल्कि वो मफहूम जिसे बैनुस्सतूर कहा जाता है ये है कि जंबा साहिब ताहिर नसीम को इतनी अहमियत नहीं देते कि उसके साथ कलाम करने के लिए वक्त निकालें। अमीर फैसल साहब, उम्मीद है कि अब आप बैनुस्सतूर मफहूम समझ भी गए होंगे और इससे इत्तेफाक भी करेंगे। अगर ये नुक्ता आपके ज़हन नशीन हो गया है तो मैं आगे चलता हूँ। जंबा साहिब चूंकि ताहिर नसीम को इतनी अहमियत देते थे कि उसके सवाल पर तवज्जो करें और फिर उसे जवाब भी दें, मेरी दानिस्त में मिर्जा मसरूर अहमद साहब अब्दुल गफ्फार जंबा साहब को इतनी सी अहमियत भी नहीं देते कि उन्हें मुखातब ही किया जाए। शायद वो तवज्जो की नहीं, अदम तवज्जो की मार मारना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। जहां तक सवालों के जवाब देने का ताल्लुक है, तो क्या आप मुझे जंबियों का कोई एक सवाल बता सकते हैं कि जिसका जवाब नहीं दिया जा चुका? दूसरी तरफ मैं आपको मुतअद्दिद सवालों का हवाला दे सकता हूं कि जिनका आज तक जंबियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तारीन मिसाल खाकसार का वो सवाल है जिसने जंबा साहिब के तमाम दावाजात की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, और वो सवाल ये है कि जंबा साहिब का बुनियादी दावा ज़की गुलाम होने का है, जबकि ज़की गुलाम कोई मनसब ही नहीं है। तो गोया जंबा साहिब उस मनसब के दावेदार हैं जो कहीं मौजूद ही नहीं। इससे बड़ी हमाकत और क्या हो सकती है? इस सवाल को पेश किए 1 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, जवाब न दारद। अब बताएं, मदद की जरूरत मुझे है या जंबा साहिब को? अब्दुल गफ्फार जंबा साहिब का मेरे मुकाबले पर ना आना और बहाने के तौर पर मिर्जा मसरूर अहमद साहिब को चैलेंज करना दरअसल जंबा साहिब की शर्मनाक शिकस्त है। ये बात मैंने नहीं की, बल्कि ये फैसला अमीर फैसल ने सुनाया है। उस अमीर फैसल ने जिसे जंबा साहिब ने अपना सालिस मुकर्रर किया था। सुनिए जंबा साहिब का सालिस क्या कहता है। मोहतरम जनाब अब्दुल गफ्फार जंबा साहब, मैंने आपके 8 मार्च और 16 मार्च के दोनों लेक्चर बड़ी तवज्जो के साथ सुने हैं। मोहतरम, आपने 8 मार्च को तमाम अहमदीस को ओपन चैलेंज दिया कि वो आपके साथ डिबेट करें और अगर आप हार गए तो मुंह मांगा इनाम देंगे। एक अहमदी खालिद वास्ती साहब ने आपका चैलेंज कबूल कर लिया और आपको प्योर डिस्कशन फोरम पर आकर डिबेट शुरू करने की दावत दी। उसके जवाब में आपने 16 मार्च को ये मुतालबा किया कि अहमदीस के खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद साहब मुकाबले पर आए तो फिर आप बहस करेंगे या फिर खलीफा साहब किसी को अपना अथॉरिटी लेटर दें ताकि वो डिबेट कर सके। मोहतरम जंबा साहब, एक बिला मशरूत चैलेंज के कबूल हो जाने के बाद जब चैलेंज देने वाला कोई शर्त आयद करके उसे मशरूत बना दे तो इससे बड़ी शिकस्त कोई नहीं होती है। मोहतरम, बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप खुदा का नुमाइंदा होने के दावेदार हैं। अपने इस मकाम की लाज रखने के लिए आपको फौरी तौर पर खालिद वासिती साहब का चैलेंज कबूल करके प्योर डिस्कशन फोरम पर अपनी शिकस्त का दाग धोना चाहिए। प्योर डिस्कशन ग्रुप के फोरम पर आपके आराम का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा, ये हमारा वादा है। अमीर फैसल, एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम अमीर फैसल साहेब, आपने भी और दीगर नाजरीन और सामीन ने भी सुन लिया कि आप जंबा साहिब की तरफ से मिर्जा मसरूर अहमद साहिब को चैलेंज देना जंबा साहिब की
शर्मनाक शिकस्त करार दे रहे हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके अपने बारे में न्यूट्रल और गैर जानबदार होने के तमाम ऐलानात उस वक्त तक बेमानी हैं जब तक आप अमली तौर पर अपना गैर जानबदार होना साबित नहीं करते, और वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपने किए हुए फैसले और अपने कॉल पर कायम रहें कि खालिद वास्ती को छोड़कर मिर्जा मसरूर साहिब को चैलेंज करना शर्मनाक शिकस्त कबूल करने के मुतरादिफ है। खुदा ताला आपको तकवा और इस्तकामत नसीब फरमाए, आमीन। खालिद वास्ती, 30 अप्रैल 2021।